1200 करोड़ रुपया सिक्खां नूं जो सिक्खां नूं हैल्प करन लई नहीं दिता, सिੱਖੀ ਨੂੰ बर्बाद करन लई। हेमकुंड की कोई महत्ता नहीं, ना उन्होंने धार्मिक महत्ता, ना सिख पॉइंट ऑफ व्यू तो वो कोई स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस हैगी, रादर सिखिज्म नूं निगेट करन दी एक एफर्ट हैगी। पर ये देखिए श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के वास्ते तो असं देखते हैं कि बड़े बड़े जत्थे बड़े तौर पर फैसिलिटेट सरकारों नूं कहंदे भी रहे ने, खैर टाइम टू टाइम, पर जे हुण सरकार कर रही है तो उन्हों का विच रोल किवें असीं गलत देख सकते? गुमराह होए वे सिख 7 मतलब चोटियां हैगियां, जगह जगह जाओ 7 की 10 7 5 3 चोटियां मिलदियां पहाड़ां ते। जदों तुसीं जाओगे वो एक इमेजिनरी चीज़, तपस्या फिर पिछले जन्म ते अगले जन्म जन्म की तो गल है ही नहीं। सिखां दे विच तां आही जन्म है। दरबार साहब साडा एपीसेंटर आ सिੱਖੀ ਦਾ, सैंक्टम सेंक्टोरम आ, उस दा अपना एक इतिहास आ, उस दे जर्रे जर्रे च सिखां दा शहादतां होईयां, उस दे विच समझे कि नहीं, उन्हों का खून डुलिया शहीदों का। हेमकुंड का की इतिहास है, मैनू दसो की इतिहास है। अज मोदी साहब ने 1200 करोड़ रुपया देता रोपवे बनाने का। किसी पंजाब दे विच बेचारे लोग जेलों के कैदा भुगत चुके, उधर तो थोड़ा ध्यान नहीं, इधर 1200 करोड़ रुपया तुसीं दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि सिखां नूं दरबार साहब कन्नों इधर नूं मोड़ दिता जाए। पर सरकार की तो जिम्मेदारी ये भी बनती है ना, जिथे पब्लिक जा रही है तो उन्होंने आखिर फैसिलिटेट तो करना ही है, क्योंकि लोग तो जाणों हट नहीं रहे। नहीं, लोग जाई जाण, वो गुमराह होए वे लोग जाई जाते हैं। ਹੁਣ राम रहीम ਦੇ मगर ਹੁਣ तक भी लोग लगे हुए ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰੇਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ। तो असी तपस्या नहीं करनी, तो इस तरीके नाल असी किरत करनी है, वंड के छकना, फिर नाम भी जपना। असी ये साडा धर्म है, एक्टिव धर्म है। तो साडा तपस्या दे नाल कोई तल्लुक नहीं, ये हिंदुआं दी तपस्या हैगी। तो उन्होंने मतलब इस किस्म का एक ग्रंथ घड़ दिता जिहड़ा हिंदूआइज्ड वर्शन आ सिखिज्म का। यही नहीं कलिया ने कीता। मदन मोहन मालवीया 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਰਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। सत श्री अकाल जी। लगातार देखिए तो कई दिन तो एक मसला या कहिए कि प्रधानमंत्री का वो फैसला हर पासे शलाघा हो रही है कि श्री हेमकुंड साहब नूं लैके जिहड़ा रोपवे बनाया जा रहा उहदे नाल श्रद्धालुओं नूं बड़ी सौख हो जाऊगी, क्योंकि उत्थे दा सफ़र सब नूं पता कि किस तरह दे नाल यात्रा करके जाना पैंदा है। काफ़ी उचाइयां चढ़ाइयां नेगियां उत्थे, जिवें कहिए कि पैदल तौर ते लोग जांदे नेगे ते बड़ी आस्था भी जुड़ी हुई है। पर नाल ही इहदे देखिया जावे कि आखिरकार इस फैसले नूं लैके सिख बुद्धिजीवी की सोचते हैं। गुरदर्शन सिंह ढिल्लों साडे नाल गलबात करांगे। ढिल्लों साहब, देखिए सारे पासे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया। भाजपा आगू तो जे कहिए बहुत खुशी मना रहे हैं, कहते सिखां वास्ते एक बड़ी बड़ी देन हो गई है। देखो, जिहड़े भाजपा वाले ते मोदी साहब ने जिहड़ा फैसला लिया, ये सिੱਖੀ ਦੀ जड़ उखेड़न वाली एक बड़ी वड्डी साजिश है कि सिੱਖੀ ਨੂੰ किस तरीके दे नाल मलियामेट करके असीमिलेट करना हिंदूइज्म दे विच। ये उसकी चाल है। क्यों है? सिੱਖੀ ਦੇ दो ਧੁਰੇ ਆ, सिੱਖੀ ਦੇ दो स्रोत आ। एक स्रोत है श्री गुरु ग्रंथ साहब, एक स्रोत है दरबार साहब, ਜਿਹੜਾ एपीसेंटर है, सैंक्टम सेंक्टोरम आ सिखां दा। सब तो वड्डा धार्मिक स्थान आ साडा दरबार साहब, जिसनूं हरमंदर साहब भी गलती नाल लोग कह दिंदे आ दरबार साहब। तो उस दी एक ऑथेंटिसिटी है, उस दी हिस्टोरिसिटी है, इतिहासिक है। उस दे उत्ते बड़े लड़ाइयां, बड़े युद्ध सिखां ने बड़ियां शहादतां दित्तियां। उस दे एक एक जर्रे दे विच
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਆ, BJP ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਪੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦੀ ਮੁਗਲ ਐਂਪਰਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸਦਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਬੀੜਾਂ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਰਵਤਮੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਮੇਜਿਨਰੀ। ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ। ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਘੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਆ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿਤਾ। ਮਤਲਬ 4 ਉਹਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਇੱਕ ਬੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬੀੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਜਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀੜ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀੜ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਸਰਵਿਸ ਹੈ ਟੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਹੈ,
ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਮਝਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਥੇ ਬੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਕਟੋਰਮ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਆ। ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਿਵੀਲ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੈਦਾਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨਿਓ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਉਹ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੋਰਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਲਈ, ਗਊ ਦੀ ਪੂੰਛ ਪੜੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਸਰਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪਵੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਰੇ ਆ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਵੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਨ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆਫ ਦੀ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਪੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲਤੜਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਰੋਪਵੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਲੋਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰੇਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਲਾਏ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲਾਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਏ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ 1200 ਕਰੋੜ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ਡ ਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਸਥਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਮੈਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 550 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗੇ। ਸਿੱਖ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 7 ਮਤਲਬ ਚੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ 7 ਕੀ 10 7 5 3 ਚੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਚੀਜ਼। ਤਪੱਸਿਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਤੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਸੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਉੱਠ ਨਿਆਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਆਪਣੇ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਚ ਪੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰੂ ਜੀ? ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਨਸਿਗਨੀਆ? ਮਾਲਾ। ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਰਪਾਨ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਈਵਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਰ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਲ ਚਾਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਦਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਏ ਟੌਫੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਐਂਪਰਰ ਨੂੰ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਾਧਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਐਫਰਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਈਵਾਲ ਹੈ। 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੀ तमाम ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ तमाम ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।